റിവ്യൂ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ചാനൽ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് സിനിമ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ വില്ലൻ ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ വന്നിട്ട് കൊല്ലം നോക്കി ഇപ്പോൾ വില്ലനെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ഫാമിലിനെ മറ്റേ കൊണ്ടുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റ് സീനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇനി ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് സീനോടെ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ബാക്കി സിനിമയൊക്കെ അടിപൊളിയുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പടം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 556 സബ്സ്ക്രൈബ് ആയുള്ളൂ. നമുക്ക് വാച്ച് ഓവർ ഏതാണ്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി 1K അടിച്ചാലും നമുക്ക് മോണിറ്റൈസ് എനേബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. റിയാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ പറയണം. കാരണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാനൽ സെറ്റാക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ തെറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലേ വെച്ചാൽ മതി. அந்த இன்ஸ்பெக்டர் குடும்பத்தை எங்கே வச்சிருக்க? அண்ணா ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துச்சோன்னு தோணுங்க. இந்த ஃபேமிலி பத்தி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தவங்க இப்பதான் நேர்ல பார்த்தேன். அவங்க அப்பா அது என்ன இப்போ? இல்லண்ணா அவர் பொண்ணும் அவர் மாதிரிதானா? அதான் ஒருவேளை அண்ணனையும் கூட போன நம்ம ஆளுங்களையும் அவங்க ஏதோ பண்ணிப்பாங்கன்னு தோணுண்ணா. இது கன்ஃபார்மான்னு தெரியல, ஆனா அவங்க சப்ப ஃபேமிலி இல்லைன்றது கன்ஃபார்ம். ഫൈറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഫൈറ്റാണ്. ഓ ഇത് കിട്ടില്ല സീനാട്ടോ. രക്ഷയില്ല, കട്ടിച്ചു അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആളുടെ ഇവിടെ പണം നല്ല പണം വന്നിട്ട് அந்த போலீஸ் ஃபேமிலி எங்கே வச்சிருக்காங்க? உங்க 2 பேருக்குள்ளதான் கட்டி பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் இவங்க எதுக்கு ஃபேஸ்ட்ல கொண்டுட்டு உங்களை காப்பாத்தி கொண்டு போயிட்டா இல்ல முடியாது. ஆமாண்டா, ഒന്നും വരാണ്ട് മാനേജർ എന്റെ അടുത്ത് 100 രൂപ നോട്ട് വാങ്ങി. பார்ட்டிக்கு எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. So we start, sir? இவன் யாரா? நான் தான் சொன்னேன் என்ன கொண்டுட்டா இதெல்லாம் முடிஞ்சிடாதுன்னு. எனக்கு மேல ஒருத்தருங்க, அவனுக்கு தேவையானது உங்ககிட்ட இருக்கு. அது கிடைக்கிற வரைக்கும் அவன் கண்டிப்பா அவங்கள விட மாட்டான். என்ன பொருள்?
വില്ലന്മാരെ കിടിലനാണ് കേട്ടോ. 100 ரூபாய் நோட்டு நம்புற மாதிரி ஏதாவது சொல்லாடி. வேணும்னா அவனே கேட்டுப்பார். அது வாங்கிட்டு போதான் வந்திருக்கான். ஏய் சொல்லு, 100 ரூபாய் நோட்ல அப்படி என்னடா இருக்கு? ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு இந்த பிளாக் கோட். இட்ஸ் மோர் தென் 7000 bro. 1000 கோடி ரூபா. வெயிட், என் ட்ரஸ்டோட அக்கவுண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த 100 நோட்டு போனாதான் அந்த 1000 கோடி ரூபா வரும். சித்தப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி இவன் சொல்றது உண்மையா செக் பண்ணி அவன் போடுச்சு. சொல்லுங்க டாக்டர். ஆமாம், நீ சொன்ன மாதிரி பர்ஸ் இருக்கு, எடுத்துட்டு அதுல ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு இருக்கு. ஆமாப்பா இருக்கான். எல்லாத்தையும் விட என் உயிர் முக்கியம். நான் உயிரோட இருக்கணும்னா அந்த 100 ரூபாய் நோட்டை விட்டு போகணும். அதனால அந்த நோட்டை மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்துரு, எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம். நீங்க நான் சொன்னதை பண்ணாம எங்களை கொண்டுட்டா அவன் கண்டிப்பா அந்த நோட்டுக்காக உங்களை தேடி வருவான். உன் குடும்பத்தையே அழிச்சிருவான். நல்லா யோசிச்சுக்கோ. கண்டிப்பா அந்த நோட்டுக்காக உங்களை தேடி வருவான். குடும்பத்தையே அழிச்சிருவான். அவ சொன்ன மாதிரி 100 ரூபாய் நோட் கொடுக்கலன்னா பிரச்சனை பெருசாகும். என்ன பண்ணலாம்? நீ சொல்லு. அந்த 100 ரூபாய் நோட்டை மட்டும் என்கிட்ட கொண்டு சொல்லு, போதும். அப்போ அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லா உயிரை பத்தியும் உனக்கு எந்த பண்றானா? പാട്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. என் பொண்ணு முடிவு பண்ணிட்டா இனிமேல் நானே நினைச்சு முடியாது. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് നമുക്ക് അടിപൊളി ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് നമുക്ക് വില്ലന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി ഇവർ പോയി നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിത്തപ്പന്റെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരും അടിപൊളി ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം. അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.